చదువులన్నీయు చదివి చాలా వివేకియై పేరు పొందవచ్చు ప్రకృతి యందు. రాజరాజై పుట్టి రాజ్యమేలగవచ్చు, హేమ గోదానములు ఇయ్యవచ్చు. With all the education acquired, one can be a great intellectual and earn the repute and the name in the society. One can even be a king and reign the entire kingdom. One can even offer in charity the gold and the cows as an act of charity. గగనమందున చుక్కలు లెక్కగొనవచ్చు, జీవరాశుల పేర్లు చెప్పవచ్చు. One can count the number of stars in the sky. One can even name all the beings on earth. కానీ దేహేంద్రియములరి కట్టి మనసు నిల్పి అంతర్ముఖము చేసి అనవరతము But with absolute control over the senses, the body and the mind, and to turn inward continuously is extremely difficult. జిహ్వాగ్రే చందనం లక్ష్మీ, జిహ్వాగ్రే మిత్రబాంధవ, జిహ్వాగ్రే బంధనము ప్రాప్తి, జిహ్వాగ్రే మరణం ధ్రువం. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మాటల చేత ఎంతటి సిరి సంపదలైన కూడాను సంపాదించవచ్చు. Through our words, one can earn plenty and prosperity. ఎందరి బంధుమిత్రులైన కూడాను సంపాదించుకునవచ్చు. One can have any number of relations and friends. మాటల చేత రాజ్యములే సంపాదించవచ్చును. The words will even bring you the very kingdom itself. అట్టి పవిత్రమైన మాటలు మానవుడు ప్రాప్తించి కూడాను మానవుడు ఆ మాటలను సక్రమమైన మార్గంలో పెట్టలేకపోతున్నాడు. Though man is gifted with such sacred words, yet he is not able to make proper use of them. మానవుని యందున్నటువంటి మహత్తరమైన శక్తి, గొప్ప కీర్తి, అమిత శాంతి మరి ఏ జీవులు యందు కూడాను కానరాదు. The mighty power, the capacity to be reputed, and the immanent peace found in man are not present in any of the creatures. ప్రపంచమునందు గల సమస్త వస్తువుల యందు కూడాను సత్, చిత్తు, ఆనందము, రూపము, నామము ఈ ఐదింటితో కూడి ఉన్నది. Every object in this world has these 5 aspects: Sat, existence;
Chit awareness, bliss Ananda, Rupa the form, Nama and the name. కానీ సత్ చిత్ ఆనందములు జీవుని యొక్క ప్రధానమైన గుణములు. However, Sat existence, Chit awareness, Ananda, bliss are the primal attributes of man. ఇవి సత్య నిత్యమైనటువంటివి. They are fundamental and eternal. రూపనామములు అనిత్యములు అశాశ్వతములు. The name and the form are temporary and fleeting. కానీ మానవుడు ప్రకృతి మాయల చేత కప్పబడి ఆ రూపనామములనే లక్ష్యంగా ఉంచుకొని అది ఏ సత్యమని అది ఏ నిత్యమని దానిని అనుసరిస్తూ తన జీవితమును వ్యర్థము గావించుకుంటున్నాడు. But man encompassed, covered all over by this illusion of this nature, and he goes by the name and form as the main objective of life and has forgotten this eternal truth and thus wasting his life. లోకములో మేధాశక్తి కలిగినటువంటి వారు రెండు విధములుగా ఉన్నారు. In this world, there are two types of intellectuals. కేవలము భౌతికమైన లౌకికమైన ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క వస్తువులను గుర్తించి వాటి యొక్క మంచి చెడులను విచారించి దానిని వినియోగించుకునేటువంటి వారు కొందరు. The first category of intellectuals are those who are worldly, physical, who are after the momentary and fleeting objects, going by the good and bad of these material objects. కొందరు చిగుళ్ళను మాత్రమే చూచి కొమ్మలు రెమ్మలను పరికించి ఆనందించేటువంటి వారు కొందరు. Meaning, people are delightful, watching the branches, the tender leaves and wide foliage. వీరే సైంటిస్ట్. They are the scientists. కానీ ఈ యొక్క కొమ్మలు రెమ్మలకు మూలాధారమైనటువంటి యొక్క వేదను గుర్తించి ఆ వేద యొక్క శక్తి సామర్థ్యమును పరికించి ఆనందించేటువంటి వారు వేదాంతులు. Unlike this category of people who go by the foliage and the branches that spread sidewards, there are those that go into the depth of roots at the bottom, knowing its capacity and ability. They are Vedantis or philosophers. కనుక కేవలము కొమ్మలు రెమ్మలు మాత్రమే చూచి ఆనందించేటువంటి వ్యక్తులు బాహ్యమైన ప్రకృతమైన ప్రాప్తమైన జీవులు. So those who go by the shoot above the ground, they are worldly creatures, worldly beings. దీనికి మూలాధారమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యమును గుర్తించి వేదను పోషించి ఫలమును భుజించి జీవితాన్ని ఆనందపరుచుకునేటువంటి వారు వేదాంతులు. But Vedantins, philosophers, are those who know the root beneath the ground, understanding its capacity and mighty power, and partake the fruit of life. భాగవతమునందు మందర పర్వతాన్ని మదించి అందు నుండి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యములను గుర్తించి ఆనందించినటువంటి వారు కొందరు, దాని నుండి అలవడినటువంటి యొక్క విషమును గుర్తించి బాధపడినటువంటి వారు మరికొందరు. In Bhagavata, there is a mention of an episode while Mandara was churned. People have enjoyed the blissful objects that came out of this churning process, while other had to swallow the poison also. ప్రకృతి మాయల చేత చిక్కబడినటువంటి యొక్క ఈ మానసం అనేటువంటి మందర పర్వతమును మదించి రాక్షసులు విషమును పొందారు మొదలు. Being the captives of this illusion of nature, the Rakshasas demons had to swallow the poison in the churning process of Mandara, of mountain Mandara, that represents Manasa, the mind. కానీ దానితో వారు ఏమాత్రం కూడా వెనుకంజ వేయకు. With that, one should not retreat. Take దానిని that. తట్టుకొని నెట్టుకొని
ముందుకు సాగి దాన్ని సాధించడానికి తగినటువంటి కృషి తెలిపినటువంటి వారు దేవతలు. But the deities, devatas, could resist, could face all the challenges and yet could proceed ahead. ప్రప్రథమంలో వారికి చిక్కినటువంటిది విషమైనప్పటికీ విషం వల్ల మనం ఏమాత్రం కూడా వెనుకంజ వేయకూడదని ధైర్య సాహసముల చేత దాన్ని సాధించి మదించి లక్ష్మిని మందర పర్వతమును కామధేనువును కల్పవృక్షమును కూడా పొందినటువంటి వారు దేవతలు. Devatas, the deities, have not been frustrated because they had to swallow the poison in the beginning process of the churning, but with all their courage and the valor, they could ultimately gain for themselves Lakshmi, the goddess of wealth, and Kamadhenu, the wish-fulfilling cow, and Kalparuksha, the wish-fulfilling tree. ప్రకృతి యందు అవతరించినటువంటి ప్రతి మానవుడు ఈ విధమైనటువంటి మనోమన్మతును మదించి అనేక ఫలములు పొందే నిమిత్తమై ప్రాకులాడుతున్నాడు. In this world, many human beings are involved in the churning process of the mind and faces consequences. కానీ ప్రప్రథమంలో లభించినటువంటి యొక్క పాయిజన్ ను వారు ఏమాత్రము లెక్క చేయక తమ జీవితములే అద్భుతము గావించి ఆనందముతో అంకితము చేసుకొని విలువైనటువంటి ఆస్తిని సంపాదించుకున్నటువంటి వారు దేవతలు. But the deities, devatas, are those who were not depressed because of the poison which they had to follow initially. They surrendered and ultimately they could have blissful objects at the end. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ప్రప్రథమంలో మనకు అడ్డు తగిలినటువంటి యొక్క కష్టములను నష్టములను దుఃఖములను విచారములను లొంగించి దానికి ఏమాత్రము వెరువక ముందంజ వేయాలి. Therefore it is imperative on the part of everyone not to be depressed by difficulties, obstacles, problems, worries and anxieties along the way of our life. అప్పుడే మానవుడు నిజమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాన్ని గుర్తించి వర్తించడానికి వీలవుతుంది. Then only man would be able to know his true form and conduct himself accordingly. మానవత్వములకు ఉండినటువంటి గుణములు సచ్చిత్ ఆనందములే. The attributes of mankind are these three: Sat, Chit, Ananda. అట్టి విలువైనటువంటి యొక్క గుణములను ఈనాడు విస్మరించి Today such valuable attributes are అనిత్యము forgotten. అసత్యమైనటువంటి యొక్క దేహ బాంధవులను మాత్రమే అభివృద్ధి గావించుకొని But we are increasing our physical desires, our worldly desires. కాలమును వ్యర్థం చేస్తున్నాడు మానవుడు. And thus man is wasting his time. మానవుడికి ఎంత విలువైనటువంటి గుణములు ఉండినప్పటికీ ఆ గుణముల యొక్క విలువను గుర్తించుకోలేకపోతున్నారు. In spite of the latent, highly valuable qualities in him, man is not able to know them yet. ఆ విలువలనే గుర్తించిన మానవుడు ఎంతటి గొప్పతనమైన పొందగలడు, తానే దైవంగా మారగలడు. When once the immanent values are cognized and experienced, man can become even divine. మానవుడు తన యొక్క దివ్యత్వం చేత ఎంతటి ఘనకార్యమైన కూడా చేయగలుగుతున్నాడు. Man is able to accomplish mightiest tasks because of the latent divinity. కానీ తన యొక్క స్వభావమైనటువంటి గుణములను విస్మరించకుండా తాను సాధించడానికి ప్రయత్నించాలి. He should never forget the innate, gifted virtues in him, attributes, and yet work for the successful achievements. ఈనాటి మానవుని యందు ఉన్నటువంటి మహత్తరమైనటువంటి శక్తులు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా కానరావు. The mighty power in man is not noticed anywhere in this world. జగత్తునందు కలగ ప్రతి మానవుని యందు కూడాను ఈ సచ్చిత్ ఆనందం అనేటువంటిది ప్రకాశిస్తూనే ఉంటున్నవి. The three primal values, Sat, Chit, Ananda, they radiant and they are effulgent in everyone. కానీ ప్రకృతి మాయ చేత చిక్కబడి రూపనామములను సత్యముగా భావించి సత్యనిత్యమైనటువంటి యొక్క గుణములను విస్మరిస్తున్నాడు. But he is carried away by the delusion of this nature and reposes full faith in name and form and thus deluded. ఈనాడు మానవుడు గుర్తించవలసినటువంటిది తన యందున్నటువంటి యొక్క దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైనటువంటి శక్తులను తాను గుర్తించాలి.
What man is supposed to do today is to recognize the innate, latent, immanent power, values in him. దినదినమునకు మానవత్వం యొక్క శక్తులు అభివృద్ధి అవుతున్నవి. The human power is increasing day by day. కానీ తాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. Yet he is not able to know. అల్పమైన స్వల్పమైనటువంటి విషయములకు తాను లొంగి ప్రాకులాడి కాలంనంతా ఇక్కడను వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాడు. He becomes a victim to all low and mean objects of this world and thus ruins his life. కనుక మానవుడు తన యందున్నటువంటి యొక్క మానవతా విలువలను గుర్తించి వర్తించడమే అత్యవసరమైనటువంటి కర్మ. Therefore, the chief action lies in understanding, recognizing the human values within everyone. మానవతా విలువలకు ఎంతటి విలువైన కూడా కపటకు విలువ లేదు. We cannot estimate the value of the human values. ఈ మానవతా విలువలను మనం ఈనాడు గుర్తించినప్పుడే మానవత్వం సార్థకమవుతుంది. The human life is really redeemed when once the human values are realized. మానవుడనగా కేవలము దైవాంశమే కాని అన్యము కాదు. Man is the spark of the divine, nothing else. కనుకనే మమై వాంసో జీవలోకే జీవభూత సనాతనః, నేను సనాతనుడైనటువంటి యొక్క దైవాంశంనే కాని అన్యము కాదని లోపల నుంచి అంతర్వాడి బోధిస్తూ ఉన్నది. Therefore, the inner voice certainly tells you that you are the spark of the divine, which is eternal and true. కానీ మానవుడు ఆ అంతర్వాణి యొక్క తత్వమును గుర్తించడానికి ఏమాత్రం కూడాను ప్రయత్నించటం లేదు. But man is not certainly making an effort to listen to this inner voice. భౌతికమైనటువంటి యొక్క ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క పదార్థములు మాత్రమే ఆశిస్తున్నాడు, ఆనందిస్తున్నాడు. Man aspires to acquire the physical, mundane, worldly objects. అది క్షణములో మార్పు చెందేటువంటివి. They all change in a moment of time. ఇలాంటి మార్పు చెందేటువంటి యొక్క పదార్థములకు మానవుడు లొంగి తన నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క స్వభావమును గుర్తించక పవిత్రమైనటువంటి స్థానములకు దూరమైపోతున్నాడు. Man has become a victim to all these fleeting objects of this world and has forgotten the eternal truth in him and thus losing the very value and the purpose of అనిత్యం his life. అశాశ్వతం, అనిత్యం అశాశ్వతము. That is temporary and that's fleeting. రూపనామములు కేవలము భౌతికములు. The name and form are physical. ఈ రూపనామములు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి నీటి బుడగలు వంటివి. The name and form are like water bubbles. ఇలాంటి నీటి బుడగల వంటి ఈ యొక్క మాయకు లొంగిపోయి మణిక్యముల వంటి యొక్క మనస్తత్వాన్ని ఈనాడు దూరం గావించుకుంటున్నాడు. He has submitted himself to this name and form which are like water bubbles and he has forgotten the highly valuable things of this life. కానీ మానవుని యందున్నటువంటి మహత్తరమైన శక్తులు చాలా గొప్పవే. The latent mighty power in man is no doubt very great. నిప్పు కంటే నిప్పుతో మండినటువంటి ఒక ఇనుప పుక్క చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఒక పని చేస్తుంది. In fact, the iron that's red hot is more functional, can be put to use more than the fire itself. అలాంటి మానవ దేహం అనేటువంటి ఇనుప ముక్క యందు ఉన్నటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి భావములను ఏమాత్రము గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. Man is not able to make an attempt to know the divine thought in him, something like an iron rod which is red hot with fire. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. నూతన సంవత్సరం అని అనేక మంది నుర్రూతలూగుతుంటారు. People are enthusiastic about the advent of New Year. ఏమిటి ఈ నూతన సంవత్సరము? What is this New Year? ప్రతి క్షణము కూడాను ఒక నూతన సంవత్సరమే. Every moment is New Year. నూతన సంవత్సరం ఏదో పవిత్రమైనటువంటి యొక్క నూతన భావమును అందుకొని వస్తుండదని మనం భ్రమిస్తున్నాము. We just imagine that the New Year comes to us with a novel new ideas. మానవుని యందున్నటువంటి యొక్క గొప్ప విలువ రూపనామములు కాదు. There is no greatness with regard to Rupa and Nama, the name and form. నిత్య సత్యమైనటువంటిది గుణముల యొక్క తత్వము. In fact, the great things are the true eternal values. మనము అనేక విధములైనటువంటి యొక్క రోగములను పొందుతున్నాము. We suffer from so many types of ailments.
కొన్ని బాహ్య జ్వరములు, కొన్ని అంతర్జ్వరములు కూడాను మనకు ప్రాప్తిస్తున్నాయి. We also suffer from the external and internal complaints. బాహ్య జ్వరములకు వైద్యుడు ఇచ్చేటువంటి మందుల చేత నివారణ అవుతుంది. External diseases can be checked, cured by a doctor. అంతర్రోగములకంతా కూడాను ఆత్మభావమే ప్రధానమైనటువంటి ఔషధము. For all the inner diseases, the atmic feeling, the feeling of the soul is the true medicine. ముఖ్యంగా మనం ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయాలి. We should make every effort to know the nature of the self. ఆత్మ అనగా బ్రహ్మమే. Atma is Brahman. బ్రహ్మం అనగా ప్రతి మానవుని యందు ఉన్నటువంటి ఒక చైతన్యమే బ్రహ్మము. Brahma is awareness in every man. అట్టి చైతన్యం ఈనాడు మనము ఆత్మగా భ్రమిస్తున్నాము. And this Chaitanya is Atma. ఆత్మకు రూపం లేదు. Atma has no form. చైతన్యమునకు అనేక విధమైనటువంటి ఒక రూపనామములు కలిగి ఆనందాన్ని అందిస్తుండాలి. Whereas the awareness has got so many names and forms and makes you enjoy ఆ and చైతన్యమునే delightful. కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. And this is called consciousness. కానీ మానవ దేహమునందు మాత్రమే ఉన్నటువంటిది మాత్రము దీనికి కాన్షియన్స్ అన్నారు. That which is limited to the individual is conscience. ఈ ఏకత్వమైనటువంటి ఒక కాన్షియస్ ను అనేకత్వంలో ఇమిడిపోయినప్పుడే కాన్షియస్నెస్ గా మారిపోతుంది. The individual conscience in the community in plurality gets transformed into consciousness. ఇది ఏ పవిత్రమైనటువంటి చైతన్యం యొక్క అంతరాత్మము. This is the inner significance of sacred awareness. కానీ ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క శక్తిని మానవుని హస్తమునందు ఉంచుకొని కేవలం అనేక విధములుగా కూడాను లోగుతున్నాడు భ్రమించి. Though that mighty sacred power is right in his fist on hand, but he is just deluded by the vagaries of the world. క్షణముల చేతను గడియల చేతను కదిలిపోయేటువంటి ఒక కాలమునకు మనం ఎక్కువ విలువిస్తున్నాము. We attach value to the passing time, the moments, the hours and the days. ఈ కదిలిపోయేటువంటి ఒక కాలమునకు విలువని ఇవ్వకూడదు. We should not attach any value to the time that కదలనటువంటి passes. ఒక కీర్తికిని పవిత్రతకు మనం విలువను అందించాలి. In fact, we should consider highly valuable the good name and sanctity. మనకు నిలిచేటువంటిది సత్యము మంచిది. In fact, what that stays with us are the two. Satya, the truth, Manchi, the goodness. ఈ మంచిని సత్యమును మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should recognize the goodness and the truth as well. మన యందు ఏమాత్రం కూడాను గుడ్నెస్ ఉందని ఎవరు కూడాను భ్రమించటం లేదు. Nobody thinks that we are good enough. దానికి విలువనే కట్టడానికి వీలు కాదు. You cannot estimate or value the goodness in you. ఈ అనిత్యమైనటువంటి యొక్క పేరు ప్రతిష్టలకై మనం ప్రాకులాడుతున్నాం. We have been struggling for the name and popularity which are fleeting. ఇప్పుడు ఏదో ఒక తెలుగు గంగా అనే చెప్పినని మనం ఎక్కడో ఒక చెన్నైకు ఇస్తున్నామని మనం భ్రమిస్తున్నాము. కానీ ఒకరు ఇచ్చేటువంటిది కాదు ఇది గంగ. We think that Telugu Ganga, the water project, is extended. It is given to them, but it ఇది is not ప్రకృతి given by యొక్క సహజ anyone. లక్షణమే. It is the natural quality. ఎవరెవరి ప్రాప్తిని పురస్కరించుకొని ఆ ప్రాప్తికి సరిగ్గా నడుస్తూ ఉంటాయి. Things happen basing on our deservedness, eligibility. కాలకర్మ కారణ కర్తవ్యాలు కలిసి వచ్చినప్పుడు అన్ని కర్మలు కూడా ఫలింపు చేస్తుంటాయి. In fact, all action fructifies basing on the time, the reason and other factors. ఈ యొక్క కాలకర్మలకై మనము కాచుకొని ఉండాలి. We have to wait for the right time. ఏ సమయం లభిస్తుందో ఆ సమయానికి తగినట్టుగా మనము దీన్ని కాపాడుకుని రావాలి. We have to safeguard it until the appropriate time arrives. పిల్లలందరూ కూడాను ఎన్నో సత్కర్మలు ఆచరిస్తున్నారు. Boys do so many good deeds. అనేక పల్లెలు చేరి పల్లెల లోపల భజనలు సంకీర్తనలు చేసుకుని వారికి తగినటువంటి ఒక ఆనందాన్ని అందిస్తూ వస్తున్నారు. In fact, they have been visiting many villages, singing the glory of God, doing bhajans, making the inhabitants happy. అనిత్యం జీవనంలోకి. The world is temporary. నిత్యం సత్యం నిజం. But the truth is permanent. కానీ పూర్వమైనటువంటి ఒక తత్వం లోపల మానసిక బాధల లోపల నిజమైనటువంటి ప్రేమ కలిగి ఉండాలి. In fact, at the psychic domain, there should be the love in the true spirit. ప్రేమకు మించినటువంటి బరువు, ప్రేమకు మించినటువంటి ఒక గుణము మరెక్కడ కూడా కానరాదు. There's nothing valuable more than love.
ఈ ప్రేమతత్వాన్ని మనం మానసిక భ్రమం లోపల ఇముడ్చుకొని జీవితాన్ని సాగిస్తూ పోవాలి. We have to fill our mind with this love and carry on the life sojourn. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మనం love. చేసిన కర్మలు ప్రధానం కాదు, Your activities are not that important. మనం చేసినటువంటి భజనలు ప్రధానం కాదు, Bhajans are not important. మనం చేసిన పరోపకారములు ప్రధానం కాదు. The service rendered to others is not important. మనసులో అట్టి భావం లేకుండా Without such feeling in mind, నేను ప్రతి ఒక్కటి నా నిమిత్తమై నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి యొక్క భావం కలిగి ఉండాలి. one should have the feeling that you are doing to yourself, to one's own self. ఎవరికో చేస్తున్నాననే భావం కాదు, Is not a service to anybody. పరులు పరి కాదు, In fact, no other person is other పరులు than కూడా the నువ్వు true self. తనవారిగానే భావించుకోవాలి. The others also belong to you. పరులు పాపరులుగా భావిస్తున్నాం మనము. And we consider the others different from us. పరులు కాదు, పరమాత్ముడుగునయ్యా. The others are not so-called others. They are divine. ఎవరికి మనం సేవ చేసినప్పటికీ పరమాత్మ సేవగానే భావించాలి. Whosoever you render service, consider that service rendered to God only. ఈ యొక్క భావం మనం పురికొచ్చుకునే నిమిత్తమై ఇన్ని రకములైనటువంటి యొక్క సత్కర్మలు మనం ఆచరిస్తున్నాము. Only to foster that feeling, we undertake so many service activities. ఈ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అంతా కూడాను ఎవరి నిమిత్తం చేస్తున్నామని మీరు గుర్తించాలి. You should also know for whose sake you are doing service మీ activity. నిమిత్తమే మీరు చేస్తున్నారే కానీ పరుల నిమిత్తం కాదనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించి వర్తించాలి. You should know the fundamental truth that you are serving others for your own sake, not for anybody. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క స్వార్థరహితమైనటువంటి యొక్క ప్రేమలో మనం ప్రవేశించి We should have that selfless love in full. మనం ప్రపంచంలో మనము తగినటువంటి సేవల లోపల మనం పాల్గొనాలి. And we should participate in service activities in this world. ఈ నిజమైనటువంటి సేవలు సరైనటువంటివి కానీ లౌకికమైన భౌతికమైనటువంటి క్షణభంగురమైనటువంటి సేవలు అవి శాశ్వతాలు కాదు. This is true service. But all the rest of the service, which is just momentary, artificial, vanishes in a moment of time. విద్యార్థులారా, Students, మీరేదో కొన్ని విధమైనటువంటి పరోపకారం చేస్తున్నామని భ్రమిస్తున్నారు. you imagine that you have been helping others. ఇది కేవలము గొప్ప సేవలు కాదు. They are not great service anyway. ఆ భావములు హృదయం నందు ఏమాత్రం కూడాను ప్రవేశించకుండా చూసుకోవాలి. See that such feelings don't find a place in your heart. అప్పుడే నిజమైన సేవలుగా రూపొందుతాయి. Then only it will be true service in spirit. సర్వీస్ అనగా ఏమిటి? What is service? ఏదో మనం సేవలు చేయటం సర్వీస్ అనుకుంటున్నాం. We think some activity ది is బెస్ట్ service. వే టు లవ్ గాడ్ ఈజ్ టు లవ్ ఆల్, సర్వ్ ఆల్. The best way to love God is to love ప్రేమ all and చేత మనం serve all. ప్రవర్తించాలి. We have to do service with love. ఆ ప్రేమ చేతనే మనం ఈ యొక్క పనులు చేయాలి. We have to do all activities with love. అప్పుడే నిజమైనటువంటిది. ప్రేమ అనేటువంటి యొక్క పాజిటివ్ లేకుండా ఎన్ని సేవలు చేసినా అవంత నెగిటివ్ గానే మారుతుంటాయి. Without this positivity of love, however number of services you render, they are all negative only. ప్రేమ అనేటువంటి కరెంటు లేని బల్బులు ఎన్ని పెట్టినప్పటికీ ఇది ప్రకాశించదు. Without the current of love, no other bulb can ever shine మెయిన్ స్విచ్ or వేసినప్పుడే illuminate. ఈ చిన్న బల్బులైనా కూడా ప్రకాశించి అనేక విధమైనటువంటి ఉపకారం చేస్తుంటాయి. When only you put on the main switch, any small bulb would be able to illuminate. కానీ ఈనాడు మీరు మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి అనేక విధమైనటువంటి యొక్క బల్బులతో మీరు ఆనందించినట్టుగా కనిపిస్తుండాలి. But today what you have done is, you have put off the main switch and you imagine that you are getting light of the bulb. అది ఏ హృదయంకి సంబంధించినటువంటి స్విచ్. That is the switch of the heart. అదే హృత్ ప్లస్ దయా ఉదయం. That heart, Hrit plus Daya, compassion. ఆ హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించేటువంటి యొక్క ప్రతి పని కూడాను ప్రేమ చేతనే మారాలి. Therefore, whatever action that we do wholeheartedly should be full of ప్రేమమయంగా love. రూపొందాలి. It should get transformed into love. ప్రేమకు మించినటువంటి బలం మరొకటి ఏమి లేదు. There is no other strength greater than love. ప్రాచీన మహర్షులందరూ కూడాను All ancient rishis, అరణ్యములు లేప అనేక విధమైనటువంటి కష్టములకు లొంగి they submitted themselves to so many difficulties. in the ఎట్టి forest. భయభ్రాంతులు కూడా లేకుండా సంచరిస్తూ వచ్చారు. They just moved around without any fear. వారి అస్త్రశస్త్రములు ఏమిటి? What weapons they possess? వారికి తుపాకులు, ఇంకో పిస్టోళ్ళు ఇవి కాదు. They don't have guns and rifles. వారికి ప్రేమాస్త్రములే ప్రధానమైనటువంటి అస్త్రములు. Rishis carried with them the weapon of love. అలాంటి ప్రేమాస్త్రములు ధరించి క్రూర మృగముల మధ్య కారణం లోపల కాలమును గడుపుతూ వచ్చారు. With the weapon of love,
the ancient rishis could spend time in the midst of wild animals there in the forest. ఈ విధంగా చేసినటువంటి ప్రాచీన పురుషుల యొక్క ప్రాచీన కాలం భారతీయులది. This has been the procedure since ancient times in Bharat. భారతీయుల యొక్క ప్రాచీన యొక్క సంస్కృతి The ancient culture of Bharat, దివ్యమైనటువంటి యొక్క సంస్కృతి, it is true culture, విలువలేనటువంటి సంస్కృతి, a valuable culture, అద్భుతమైనటువంటి సంస్కృతి, a mysterious culture, ఆనందమైన సంస్కృతి, blissful culture, ఆహ్లాదం అందించే సంస్కృతి. and is the one that confers ఇట్టి bliss. సంస్కృతిని మనం ఈనాడు గుర్తించుకోవడానికి తగిన కృషి చేయటం లేదు. We are not making an effort to know this great culture. హృదయం నుండి ఆవిర్భవించేటువంటి యొక్క ఈ సంస్కృతి యొక్క స్వభావమును మనం ఎంత చిన్నదిగానో మనం చూస్తున్నాం. The culture that comes out of heart, we consider it ordinary and so simple. ఇది గొప్ప విలువైనటువంటి సంస్కృతి. The culture indeed is highly valuable. ఈ కల్చర్ అనగా కేవలము భౌతికమైన ఒక ప్రకృతమైనటువంటి ఒక నిబంధనలు కావు. This culture has got nothing to do with the external world and its కాస్ట్ అండ్ stipulations. కల్చర్ రెండింటినీ చూసుకొని మీరు కేవలం భ్రమించిపోతున్నారు. You are deluded by the caste and culture. ఈ కాస్ట్ కల్చర్ ముఖ్యమైనటువంటి కాదు. Caste and culture are not that important. హృదయతత్వంతో ఉండినటువంటి యొక్క ప్రేమతత్వమే నిజమైనటువంటి కాస్ట్. The principle of love in your heart is the true caste. మానవులందరూ ఒక్కటే, The humanity is ఒక one. కుటుంబంలోకి చెందినటువంటి వారే, They belong to one family. అందరూ ఒక అన్నదమ్ములే. All are brothers. ఈ దేశమంతా కూడా ఒక ఇల్లే. In fact, the whole country is one mansion. కనుకనే ఈ దేశమునంతా ఒక గృహంగా భావించుకొని Consider the country as one house. మానవులందరూ కూడా సోదరులుగా విశ్వసించి Considering humanity as our brothers. దీంట్లో కాలమును గడుపుతూ పోయినప్పుడు ఎంతటి ఆనందం లభిస్తుందో Then we spend life like this, you will be చెప్పుటగా blissful. వీలు కాదు. కాన మీరు మానవత్వంలో ఉండినటువంటి ఒక దివ్యత్వాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి. Therefore, make every effort to know the latent divinity within. ఎన్ని విధమైనటువంటి తరంగములో వస్తుంటాయి. So many waves of thoughts come. ఈ తరంగములంతా కూడాను కేవలము ఒక్కొక్క తరంగ కొన్ని లక్షల దీని వల్ల పోతుంటాయి. And these waves will pass across lakhs of miles of దీని distance. వేగమును ఎవరు కూడా గుర్తించేవారు లేరు. Nobody can know the distance it travels. ఆకాశం నందున్నటువంటి నక్షత్రములు, The stars in the sky, దాని యొక్క ప్రకాశములు ఈనాటికి కూడాను భూమికి ఇంకా కొన్ని చేరలేదు. the light of certain stars has not yet reached to this కాబట్టి planet. నిమిషములకు ఎన్నో మైళ్ళు వేగముగా పోయేటువంటి ఒక కాంతి ఈనాటికి కూడాను ఇంకా ఈ ప్రకృతికి చేరలేదంటే ఎంత దూరం ఉన్నదన్నమాట. The light that is fastest has not yet reached from certain stars. You can imagine the చిత్రములు, distance. Peculiar, త్రైలోక పవిత్రములు, sacred to three worlds, మందిరాల వత్తములు, and its main సన్మిత్రములు, so close, మునిజన పౌత్రములు, and are endearing to sages. సత్యదేవు saints. చారిత్రములు అన్నారు. That is the story and the glory of God. కనుక దైవత్వం యొక్క చరిత్రలు ఇట్టివి అట్టివి అని ఎవరు కూడాను నిర్ణయించలేరు. The miraculous, stupendous acts of God are beyond our estimate. ఎన్ని నియమించుకున్నప్పటికీ తన హృదయం యొక్క ప్రభావం పురస్కరించుకొని ఆ హృదయ ప్రమాణములకు పోతుంటాయి. Therefore, however imagination we may stretch, but we go by the feeling of our భగవంతుడికి heart. ఎట్టి ప్రమాణాలు కూడా చేయవు. God is beyond all measure, అతనికి అనుమాన ప్రమాణము, and one is the benefit of doubt, కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క చరిత్ర ప్రమాణములు, and one is the experience based, ప్రత్యక్ష ప్రమాణములు, the direct perception, భౌతిక ప్రమాణములు, the physical experience, ద్వైత ప్రమాణములు, the dual experience, అద్వైత ప్రమాణములు. non-dual experience. ఇలాంటి ప్రమాణములు ఎన్నో ఉంటున్నాయి లోకానికి. There are so many standards in this world. భగవంతునికి ఎట్టి ప్రమాణములు లేని వాడు కనుకనే అతనికి అప్రమేయ అని పిలిచారు. God is beyond all proof and evidence, and therefore he is beyond all measure, aprameya. అప్రమేయుడనగా ఎట్టి ప్రమాణములకు చిక్కనటువంటి వాడు అని. Aprameya is beyond all measure or any ప్రతి proof. మానవుని హృదయం నందు కూడాను In the heart of every man, సమస్త శక్తులను ఇచ్చేటువంటి యొక్క దీన్ని ఆవిర్భవించుకొని ఉన్నాడు. there present God with all the faculties of power. ఈ యొక్క నాభినందు గోప్యంగా ఉంచుకున్నటువంటి యొక్క ఈ ప్రమాణ సత్యమునకు మన దీనికి ఒక మరొక పేరు. Therefore, in the navel of the divinity is contained all the mighty powers ingrained there. కనుకనే దీనికి నాభి ప్రమాణములకు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క తత్వము. Therefore, this nature of the divinity is the main evidence. భగవంతుని యొక్క అందచందములు అనేటువంటివి ఇట్టివి అట్టివి అని ఎవరు కూడా నిర్ణయించలేరు. And the beauty, the grandeur, the glory of God, nobody can ఎందువల్ల comprehend. ఈ భగవంతునికి హిరణ్య గర్భాయ నమః అని ఒక పేరు. God has a name, Hiranyagarbhaya Namaha. హిరణ్యమనగా
బంగారు యొక్క ఇది వర్ణము. Hiranmaya means gold. అది తన యొక్క హృదయమందు ఉన్నటువంటిది. It is in his heart. హృదయంలో పోయినటువంటి యొక్క ఆహారము ఏ విధంగా కరిగి సర్వత్రా దేహమంతా సాగుతుందో, Just as the essence of the food partaken is supplied to the whole అదే of the విధంగానే body, ఈ హిరణ్యం అనేటువంటిది దేహమంతా సంచరించడం చేతనే ఇతనికి మహా అందవాడైన అన్నాడు. likewise the gold also is present all over the body and so is most కనుకనే handsome. హిరణ్యాయ నమః. And hence we call him Hiranyaya గొప్ప Namaha. అందమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. God is very, very handsome. ప్రతి జీవులకు మూలాధారమైనటువంటి వాడు. He is the primordial principle of all అతి creatures. మూలాధారమైనటువంటి ఒక శక్తిని కనుకనే అతనికి మనువు అని పిలిచారు. As is the beginning, the fundamental principle is called Manu. మూలాధారం అనగా ఏమిటి? What is Mooladhara? అన్నిటికీ ఫండమెంటల్ పవర్. It is the fundamental power. ఈ మూలాధారమైనటువంటి యొక్క పవర్ కు తగినటువంటి యొక్క అర్థం లేదు. The fundamental power has no definite meaning. ప్రతి సృష్టిని కూడాను తన యొక్క సంకల్పం చేత జరిపేటువంటి వాడు కనుక As everything happens as per his will, ఇతనికి పరీక్షితుడు అని పేరు పెట్టాడు. he is called Parikshitudu. పరీక్షితుడు అనగా ఏమిటి? సర్వ జీవులకు సృష్టించేటువంటి వాడు పరీక్షితుడు. Parikshitudu means the creator. ఈ విధంగా పేర్లు తీసుకుని పోతుంటే భగవంతునకు అనేకవంతమైన పేర్లున్నాయి. Likewise, as we investigate and explore, we అంతమైనటువంటి find many పేర్లు names, ఉన్నాయి. infinite number of names. కనుక మానవుడు ఇట్టి దైవత్వాన్ని ఏ విధంగా కొలుచుకుంటున్నాడంటే తన అల్పబుద్ధికి తగినటువంటి ఒక రూపంను మాత్రమే కొలుచుకుంటున్నాడు. But man visualizes God basing on the estimate of his narrow-mindedness only. తన యొక్క గర్భం నందు ఆ దక్షిణారూపూర్తి అనేటువంటి ఒక తత్వమును గురించుకొని ఉన్నాడు కనుకనే అతనికి దక్షిణామూర్తి అని పేరు. As all the sacred qualities are within him in his heart, he is called Dakshinamurti. దక్షిణామూర్తి అనగా మంచి తెలివైనటువంటి వాడు. Dakshinamurti means greatest intellectual. నిరంతరం కూడాను ఒక సంకల్పంలో అభివృద్ధి పరచుకునేటువంటి వాడు. He wills continuously. ఆ సంకల్పములు ఎట్టి సంకల్పములు? What sort of will it is? పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పములు, It is sacred will, నిర్గుణములు, attributeless. నిరంతరములు, సనాతనములు, నికేతనములు, నిత్య శుద్ధ బుద్ధముక్త నిర్మల స్వరూపము. It is a sacred will that is eternal, immortal, unpolluted, blemishless. ఈ విధమైనటువంటి యొక్క తత్వాన్ని కలిగినటువంటి భగవంతుడు అందరి హృదయమునందు ఉంటుండగా మానవుడు ఎందుకు అల్పుడవుతాడు? When God himself has installed at the altar ఈ of the human heart, అల్పత్వమైనటువంటి how భావము can you be mean? త్రోసివేయాలి మనం. Brush aside that mean idea that you are మానవుని so కంటే low. గొప్పవాడు మరొకడు లేడు. There is no other creature greater than man. మానవుని కంటే మించినటువంటి వాడు మరొకడు లేడు. There is no person greater than man. మానవత్వమునందే దైవత్వం ఇమిడి ఉంటున్నది. There is present divinity in humanity. కనుక మానవత్వం కంటే మించినటువంటిది జగత్తులో మరొకటి లేదు. Human life is most valuable in this world. అట్టి పవిత్రమైనటువంటి మానవత్వాన్ని మనం అల్పంగా భావించుకుంటున్నాము. That sacred human life is considered so అది low and simple. యద్భావం తద్భవతి. As is your feeling, so will మీ be the భావమును consequence. పురస్కరించుకొని మీరు ఈ అల్పబుద్ధికి చోటిస్తున్నారు. Basing on this such a low feeling, you also consider life so simple and low. దైవానికి ఇట్టిది అట్టిదే నీకు గుణములే లేవు. God is attributeless, అప్రమేయ నమః. beyond measure. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం చూస్తాం కొంచెం వరకు. Just think of direct perception. కొండలో వేడి కలుతుంటుంటే మంట కనిపిస్తుంది. And if you just find the smoke behind the ఆ mountain, మంట you ప్రత్యక్ష find the ప్రమాణము. fire. You don't see the fire directly. కానీ అది మంట కనిపించుకోకుండా కేవలం ఒక పొగ మాత్రమే వస్తుంటది. But you see the smoke from a distance. ఆ పొగను చూసి ఇది మంట ఉండవచ్చును అనుకుంటాం. Watching the smoke, you can decide that ఇది there is అనుమాన fire. ప్రమాణము. There's benefit of doubt here. అగ్ని లేకపోయినప్పటికీ మంచు వల్ల కూడా పొగ రావచ్చును. Without the fire, there might be some mist that makes you think it's smoke. కనుక అనుమాన ప్రమాణము సందిగ్ధ అవస్థలో ఉంటుంటది. The benefit of doubt will be confusing. ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనేటువంటిది సాక్షాత్ రూపంగా కనిపిస్తుంటది. The direct evidence will be in the ప్రతి form of మానవుని different ఎందుకును form. సాక్షాత్ స్వరూపము ప్రేమనే. In fact, it's love that is present in every man. ఎక్కడున్నాడు భగవంతుడు అని ఎవరైనా ప్రశ్నించినప్పుడు నా ప్రేమలో ఉన్నాడు. If anyone asks you where is God, you can say God is in నేను the పలికే form of పలుకులో love. ఉంటున్నాడు. He is present in the words I సత్యమే utter. భగవత్ స్వరూపము. Truth is God. ఈ సత్య స్వరూపానికి మించినటువంటిది మరొకటి లేదు. There is no other form beyond the form of truth. సత్యం కంటే మించినటువంటి దైవం వేరొకటి ఉందా? Can there be God beyond truth? సత్యంబులు త్రైలోక పవిత్రంబులు వరదలాల విత్తంబులు సన్మిత్రంబులు. They are truth only, nothing but truth.
so close and endearing to sages and saints, which are reverential to all కనుకనే three words. సత్య ప్రమాణమే నిజమైనటువంటి ప్రమాణము. So this is the standard of truth, which is direct ఈ evidence. సత్యమునకు మించినటువంటి దైవం లోకంలో ఎక్కడ కూడా లేదు. There's no God beyond this truth in this world. దేశములు వేరు వేరుగా ఉండవచ్చును. Countries may be many. అమెరికా, జర్మనీ, జపాన్, ఇట్లాండ్ అన్ని వేరు వేరు దేశములుగా ఉండొచ్చును. Countries are many, like America, కానీ Germany, అందరి Japan. యందు పలికేటువంటి పలుకు సత్యం ఒక్కటే కదా. But all speak only one ఇది truth. అమెరికన్ సత్యము, ఇది జపాన్ సత్యము, జర్మన్ సత్యముని దాని విభాగం ఎవరు చేయరు. There is no distinction like American truth, Japan truth, and so on. ఇవన్నీ అల్పబుద్ధుల యొక్క లక్షణాలే. They are all the reflections of మనం mean-mindedness. అల్పులు కాదు, It's not. అనంత స్వరూపులము. You are infinite indeed. సత్యమే నా యొక్క స్వరూపము, I am the embodiment of ప్రేమనే truth. నా యొక్క స్వభావము, And my nature is love. ఆనందమే నా యొక్క సహజము. And this bliss is my ఈ natural quality. సహజాన్ని పట్టి మనం విచారించాలి. We should go by this natural tendency. మానవుడు మననశీలుడు. Man always recalls Mananasila. అతని ఆలోచనలు, His thought, అతని అన్వేషణలు his search అనంతమైనటువంటివి. are infinite. అలాంటి అనంతమైనటువంటి యొక్క అన్వేషణలో మనం ఎంతవరకు చూసుకుంటున్నాం. In this infinite search, to what extent we are inquiring. ఒక పిటికడి సముద్రపు ఇసుక తీసుకుని వచ్చి ఒక స్థానంలో వేసినప్పుడు If you just collect fistful sand and keep it at one place, దాని రంగును, its color దాని బరువును, and its action, దాని యొక్క స్థితిని పట్టి సైంటిస్టు ఇది పలాని కాలంలో పలాని స్థానంలో ఉన్నటువంటి మట్టి అంటారు. the scientist can investigate and decide that this sand is collected from such a place. కానీ ఇది ఆ కాలంలోని ఇసుక అంటారు. And that we call it sand at that ఈ point of ప్రదేశం time. నందు చిక్కేటువంటి ఇసుక అంటారు. This what is available here now. కానీ వేదాంతులు దీనికి పోరు. But philosophers don't think like ఇదంతా that. దైవం యొక్క సృష్టి, They call it all creation of the దైవం యొక్క Creator. క్రియేషను, It's God's creation. దైవం యొక్క మాయ. And it's all the will of God. కనుక సైన్స్ లో ఉన్నటువంటి దానికి సైన్స్ లో ఉన్నటువంటి దానికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుందా There's చూడండి. vast difference between the approach of a saint and approach of a scientist. సైన్స్ కేవలము అర్థమాగ్జన్, అది కేవలము అర్థం యొక్క తత్వమే. And science is something like a mirror, the nature of the mirror. సెమీ సర్కిల్, సెమీ సర్కిల్. Semicircle. ఈ సైన్స్ అనేది సెమీ సర్కిల్. Science is a semicircle. ఒక్క దగ్గర బయలుదేరి తిరిగి చుట్టూ వచ్చి తిరిగి ఆ స్థానంలోనే చేరేటువంటిది ఇది పూర్ణమిదం. It starts at one point, ends over there. That's Purnamada Purnamidam. కానీ దాన్ని అర్థం తుడిచేసినప్పుడు అర్థంగా వస్తుంది, సెమీ సర్కిల్ గా వస్తుంది. But if you wipe half of it, it is ఈ సెమీ semicircle. సర్కిల్ ఒక దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది, మరొక దగ్గర అంత్యం అవుతుంది. The semicircle starts at one point, ends at another అది ఏ point. సైన్స్. This semicircle is science. ఒక దగ్గర ప్రారంభమవుతుంది, మరొక దగ్గర నిలిచిపోతుంది. It starts at one point and ends ఇది somewhere else. పూర్ణంగా చేయబెట్టింది కాదు. And it will not happen all through. కనుకనే ఎక్కడ పుట్టిందో అక్కడనే అంత్యమయ్యేటువంటిది ఇది నిజమైనటువంటి యొక్క దైవత్వం యొక్క శక్తి. Therefore, the power of the divinity is that which దీనిని ends at the యోగులందరూ point of its origin. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. That's what is meant in this. That is full and this is full. The point of end is the point of ఈ origin. పూర్ణత్వమైనటువంటి దైవత్వం ప్రతి మానవుని యందు ఉంటుండాలి. This totality of the divinity is in every human being. కానీ మానవుడు గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయలేదు. But man is not making an attempt to know. తాను కన్నులు మూసుకొని నిద్రించే సమయం లోపల While one sleeps with the ఈ closed eye, దేహంని ఎవరు కాపాడుతున్నారు? who is protecting your body? ఈ దేహం యొక్క తత్వం ఏ రీతిగా జరుగుతుండాలి? What is happening within the body? ఎవ్వరికీ తెలియదు. No one knows. అన్నింటినీ రక్షించటము, శిక్షించటము, పోషించటము అంతటికి దైవమే కారణము. The creator, protector and the sustainer is God himself. ఈ విధమైనటువంటి శక్తి ప్రతి మానవుని యందు ఉంచుకొని This power of the divinity is in everyone. మానవుడు కష్టములకు కృంగిపోతున్నాడు, But yet man is depressed because of బాధలకు problems. కృంగిపోతున్నాడు, And he is frustrated because of problems. ఆనందానికి పొంగిపోతున్నాడు. And he gets himself ఈ పొంగి elated. కృంగనటువంటి యొక్క తత్వమే మానవుని యొక్క నిజమైనటువంటి లక్ష్యము. Man should be beyond the praise and blame, beyond elation, jubilation and సుఖం frustration. ఎక్కడ పుట్టుతుండాలి? సుఖం ఎక్కడ పుడుతుండాలి? Pleasure, where do you get it? దుఃఖం ఎక్కడ పుడుతుండాలి? What is the origin of misery? ఇది ఎవ్వరూ చెప్పలేరు. No one can say. సుఖము దుఃఖము రెండు కలిసి ఎక్కడ పుడుతుండదో అక్కడే ఉంటుండాలి మానవత్వం. The pain and pleasure have got the common point. There arises the human life.
ది ప్లెజర్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ టూ పెయిన్స్. The pleasure is an interval between two pains. ఈ రెండు పేదల మధ్య లోపలనే ఈ యొక్క ఆనందం ఉంటుండాలి. Therefore, there lies the bliss between the two points of the pain. ఆనందాన్ని మనం ఎక్కడనో వెతకనక్కర్లేదు. You don't need to search for bliss elsewhere. ఆనందం మన వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటుండాలి. This bliss is with you, in you, above you, below you, around you. ఇట్టి ఆనందాన్ని మనం వెతకడానికి ఎందుకు మనం శ్రమించాలి? Why should you exert and strain in search of bliss? ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments మీరు of నిరంతరం కూడా ఆనందంగానే ఉంటుండండి. be blissful continuously. ఎందుకంటే మీ హృదయం అనేటువంటిది ఆనందమయమైనటువంటిది. Because your heart is full of bliss. ఈ ఆనందంతో ఉండినటువంటి దానికి మీరు ఎందుకు విచారపడాలి? Then why should you worry being blissful in This nature? is an interval between two pains. The pleasure is an interval between two ఇంతే pains. కాదు, ఆనందం కూడా మీలోనే ఉంటుండాలి. The bliss is within you. ఈ ఆనందానికి మనం వెతుకనక్కర్లేదు. You don't need to search for this. ఈ ఆనందము కేవలం ఆత్మస్వరూపం నుంచి వచ్చేటువంటిది. This Ananda is the true self, Atma indeed. ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అది మీకు లభిస్తుంది. The moment you think of it, you'll earn it. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ యూనియన్ విత్ గాడ్. Happiness is union with God. మీరు దైవంతో మీరు చేరండి. Join God, unite with ఆనందం God, మీతోనే ఉంటుండాలి. and bliss will be with మీ you. స్లేవ్ గా వచ్చేసేస్తుండాలి. And it will follow you throughout. కనుకనే నాట్ ఫాలో స్లేవ్, స్లేవ్ గా వస్తుండాలి. స్లేవ్ This bliss will follow you like a slave. మీ బానిసగా ఉంటుంటాది. It will follow you like a slave. నువ్వు దాన్ని నువ్వు వెతకనక్కర్లేదు. You don't need to search for it. ఈనాటి మానవుడు ఆనందానికి స్లేవ్ అయిపోతున్నాడు. But man has become a slave to the bliss today. ఈనాడు ఆనందానికి బానిస అవుతున్నాడు. He has become a slave to the bliss. కాదు, ఆనందమే మనకు బానిస కావాలి. In fact, the bliss should be a slave to you. అప్పుడే మనం నిజమైనటువంటి మానవులు అవుతాం. Then only you can be a true human. నిజంగా మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో కానీ Believe it or not, నేను ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటాను. Bhagavan is always blissful. ఆనందాన్ని మీరు అనుభవించండి. Experience this true bliss. ఏదో అప్పటికప్పుడు వచ్చిపోయేటువంటిది మనం తీసుకోకూడదు. Don't go by happiness which is temporary. నిన్ను ఆనందం అనేటువంటిది అనుసరిస్తూ రావాలి కానీ And in fact, the bliss should follow you. నీవు ఆనందాన్ని అనుసరించనక్కర్లేదు. You don't need to follow bliss in turn. కనుక నీవు గొప్ప ధీరుడవు, వీరుడవు, గంభీరుడవు. In fact, you are man of valor, the courage. కనుకనే హనుమంతుణ్ణి శాంతుడు, గుణవంతుడు, బలవంతుడు, హనుమంతుడు అన్నారు. Therefore, Hanuman is called Shanta, the peaceful, Gunavanta, the virtuous, బలవంత. Balavanta, the strong. ఎక్కడ పోయినప్పటికీ హనుమంతుడికి రామరామ అంటుంటే తన వెంటనే ఉంటుండాది. Therefore, everything followed Hanuman wherever he went. అలాంటి తత్వాన్ని మనం సంపాదించుకోవాలి. That is the quality of Hanuman. We should get it. హనుమాన్ అనగా కోతి అని మనం భావించుకుంటున్నాము. You think that Hanuman is a monkey. కానీ అది మంకీ కాదు. అది మంకీ కావచ్చు, నీవు మ్యాన్ కైండ్. But it might be a monkey, but you belong to mankind. నీవు మ్యాన్ కైండ్ గా పోయినా ఉంటే ఈ మంకీ తత్వం అంతా దూరం అయిపోతుంది. When once you belong to true mankind, all this monkey nature will be distanced. నీవు మొట్టమొదటి మ్యాన్ కావాలి. First be a man. ఈ మ్యాన్ కైండ్ గా మార్చుకోవాలి. And this man should develop కైండ్ kind. మార్చుకున్నప్పుడే నీవు దైవత్వంగా మారుతావు. And then you can transform yourself into the divine. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. ఎన్ని చదువులో చదువుతున్నారు, You acquire different forms of ఎన్ని learning. గ్రంథాలు ఉచ్చరిస్తున్నారు, You read so many books and ఎన్ని chant. శక్తుల్లో మీరు సాధిస్తున్నారు. And you achieve many. కానీ ఇవన్నీ కూడాను అనిత్యమైనటువంటివి, అసత్యమైనటువంటివి. All of them are full of untruth and temporary. మీ హృదయానందాన్ని నింపేటువంటి యొక్క శక్తిని మీరు గుర్తించుకోండి. Understand the latent power which is blissful. దైవత్వంతో మీ యొక్క శక్తిని అభివృద్ధి గావించుకోండి. With the divinity, see that your power increases దాని day by యొక్క day. శక్తి అనంతమైనటువంటిది. The divine power is ఎంత infinite. పోతున్నప్పటికీ ఇంకా విస్తారం విస్తారం విస్తారం. It goes on expanding further and further. ఇలాంటి విస్తారం కలిగేటువంటి యొక్క ఆనందము మన ఎందే ఉంటుండగా That bliss which is an expansion మనం is in ఎందుకు you. ఈ కష్టములకు గురి కావటం? Why do you suffer and face difficulties? ఇప్పుడు ఈ పిల్లలందరూ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ అంతా వచ్చారు. All old students have gathered here. వీళ్ళు ఎన్నో సేవలు చేస్తూ ఉన్నారు. You are rendering service activities. ఎన్నో గానములు పాడుతున్నారు. In fact, you have been singing the glory of God. కానీ But నా ఉద్దేశము ఎక్కడ వారు అక్కడే ఆనందాన్ని అనుభవించాలి. Bhagavan's opinion is you should be ఆయా blissful where గ్రామం you వారు stay. ఆయా గ్రామాన్ని అనుసరిస్తూ రావాలి. You should follow the villages in the ఎక్కడి vicinity. నుంచినో వచ్చినటువంటి వారందరినీ చేర్చుకొని ఇది ఒక వ్యాపార రంగంగా మారుతుండాలి. You don't need to collect people from different places as in a business. అది మంచిది కాదు. It's not good. ఏ గ్రామం వారు ఆ గ్రామంలోనే మనం జీవితాన్ని గడుపుకోవాలి. Everyone must work ఆ in the village where గ్రామానికి he is born. ఆనందాన్ని అందించాలి. And he should make the villagers happy. నేను ఎన్నో రకములుగా అందరూ ఆశించారు. In fact, many people wanted స్వామి Bhagavan. మైసూర్ రాండి, ప్యాలెస్ ఇస్తాము.
ఇంకో దానికి రాండి ప్యాలెస్ ఇస్తాము అన్న. నాకు ఈ ప్యాలెస్ నాకు అక్కర్లేదు. Bhagavan is invited by many people. Swami, you come to us, we'll give you a palace. చిన్న పల్లె లోపలనే నేను ఉండాలి. Bhagavan wanted to spend the time పుట్టిన in a స్థానాన్ని village. నేను వదలలేదు. He never left this place. అలాంటి దీన్ని అక్కడనే సాధించాలి పెద్దది. And you should achieve in your ఈ birthplace. పుట్టపర్తి చాలా కుగ్రామము. Puttaparthi is a tiny hamlet. ఇక్కడికి రావాలంటే పెనుగొండ నుంచి ఒక బండల్ బాడిగ తీసుకొని రావాలి. And in fact, to reach this place, you have to travel by a cart from Penugonda. బులక్ కార్ట్ పైన రావాలి. Bullock cart is కానీ necessary. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, Today, ఏరోప్లేనే వచ్చి దిగిపోతాం. you got an aerodrome, the air flight. We land there. హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే To go to the hospital, ఏ పెనుగొండో ఏ అనంతపురమో బస్సులు కట్టుకొని బస్సుల్లో తిరిగిపోవాలి. you have to go to Penugonda and Anantapur traveling in a bus. ఇప్పుడు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పుట్టపర్తిలోనే తయారైపోయింది. Today we have super speciality hospital in Puttaparthi. ఈ విధంగా ఏ గ్రామంలో ఏ యొక్క దీంట్లో ఉండాలో అవన్నీ అక్కడికే వచ్చేస్తున్నాయి. Therefore, all things come here, reach here. పల్లె కంటే మించినటువంటి లోకం మరొకటి లేదు. There's nothing greater than the hamlet of పల్లె village. గొప్ప విలువైనటువంటి గ్రామం. The village is highly valuable. The urban area. పట్టణ సేవలో ఏమాత్రమో ఆనందం ఉండదు. There's no happiness in serving the ప్రక్కింటి cities. వారు వచ్చి దొంగలు ఎత్తుకొని లారీలో తీసుకుని పోతుంటే కూడాను మనం మాట్లాడించాము. In cities, even if it's theft committed at a very high level, taking all the belongings, nobody's ప్రక్కింటిలో bothered. ఏమైనా కొంచెం జరిగిందా అందరూ అక్కడ గుడ్డు చేస్తారు. But in a village, if anything happens, all will come to know and ఆ gather. ఐకమత్యమైనటువంటిది పల్లె ఎందు ఇంకా ఉన్నది. The unity still exists in villages. ఆ యూనిటీ ఉండినప్పుడే మనకు డివినిటీ వస్తుండాలి. When there is unity, we'll have divinity. ఈ డివినిటీ ఉండినప్పుడే When there is divinity, ఆనందాన్ని లభిస్తుండాలి. then you can be blissful. కనుకనే మనం ఆ యూనిటీ ఉండాలి. So this unity is కనుక necessary. ఏ గ్రామం వారు ఆయా గ్రామం యొక్క అభివృద్ధిని కోరుతురండి. So everyone should work in his own village. మీరు ఈ పాలిటిక్స్ మాదిరి మీరు తయారు చేయకండి. Don't work like politicians. వీళ్ళు వాళ్ళు అందరి కదంబం మాదిరి చేర్చుకొని ఒక పాలిటిక్స్ మాదిరి తయారవుతుండది. We gather people from different places and act like politicians. ఇది నాకు అంత సంతోషంగా లేదు. This will not make Swami happy. ఐకమత్యంగా భజన చేసుకోండి ఎక్కడ వచ్చినప్పటికీ. You can do bhajan wherever you go. కానీ ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి భావాలు మీలో రాకూడదు. But you should not have anything like this working అందరూ elsewhere. ఐకమత్యంగా ఉండాలి. All should stand united. ఈ పాలిటిక్స్ కు చోటు ఇవ్వకుండా ఉండాలి. Don't give scope for politics. ఈనాడు దేశమంతా ఏ గతి పట్టింది. What happened to this country? ఎంతో పీస్ఫుల్ గా ఉండేటువంటి దేశము. The country which was peaceful. పల్లెల్లో పోయినప్పుడు ఎంతో 10 మంది ఆశ్రయించేటువంటి వారు. In fact, many people come to you when you visit a ఎక్కడి నుంచి village. వచ్చారండి అని ప్రేమగా పలుకరించేటువంటి వారు. If you visit a village, they'll ask ఇప్పుడు ఆ you, ప్రేమనే పోయింది. where do you come from? There's no love అన్ని today. లేనిపోయినంత కలదలంతా ప్రారంభమవుతున్నాయి. We find the infighting, conflict in ఈ villages. స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని రకమైనటువంటి ఒక అల్లర్లో ప్రారంభమైనవి. After independence, we have got agitations and disturbance. ప్రాణం అంటే ఏం వారికి లక్ష్యమే లేదు. They don't consider అందరికీ life ప్రాణాలు valuable. తీవటము ప్రాణాలు పో ఇది మన మానవుడు చేసే పని. It is not the action of a human being to kill the fellow human being. ఇది కాదు మనకు. This is not. స్కిల్ చేయాలి మనము. కిల్ చేయటం కాదు ముఖ్యము. It's not killing that's important. Skilling is more important. స్కిల్ చేయాలి. Skill. మనలో ఉన్నటువంటి దివ్య శక్తిని స్కిల్ చేయాలి. Skill the latent మన divinity. దివ్య శక్తిని అంతా స్కిల్ చేసినప్పుడే బ్యాలెన్స్ చక్కగా When కుదురుతుంది. once you skill the divinity, there will be perfect balance. బ్యాలెన్స్ సక్రమంగా కుదిరినప్పుడే మనకి ఇన్సైట్ వస్తుంది, అవుట్ సైడ్ రాదు. When there's perfect balance, there will be insight, but not నాలెడ్జ్ anything ని else. స్కిల్ చేయండి. Skill the humanity. నాలెడ్జ్ The knowledge, skill the knowledge. అప్పుడు దీని బ్యాలెన్స్ అంతా వస్తుంది మనకు. Then there will be perfect ఈ balance. బ్యాలెన్స్ లోపలనే మనకు అన్ని విధాల అంతర్భావాలు ఆవిర్భవిస్తాయి. Out of this balance, you'll have insight. ఇప్పుడు స్కిల్ కాకుండా కిల్ చేస్తున్నామో అప్పుడు మనలో అవుట్ సైడ్ అంతా పోతుండాలి. Today, we don't skill, we just kill, therefore we become extrovert, external. కనుక మనం ప్రతి గ్రామాన్ని కూడా తగినటువంటి అభివృద్ధి చేయాలి. Therefore we should work for the progress of every అందరిలో village. ఉన్నటువంటి భేదాన్ని మనం దూరం చేయాలి. We should give up differences. కానీ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి పిల్లలందరూ కూడాను ఏదో హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాము, అమెరికా నుంచి వచ్చాము, జపాన్ నుంచి వచ్చాము, మెడ్రాస్, ఇది ఎంత ఒక సంతన కానే కాదు. But many have come from different places, Hyderabad, America, Japan. You cannot call ఒక్క them. హైదరాబాద్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ కానీ అభివృద్ధి చేయండి. Hyderabad people should work for Hyderabad.
హైదరాబాద్ నుంచి ఇంకొక పట్టణానికి పోయి వాళ్ళను తిరిగి అభివృద్ధి చేయండి. From Hyderabad, you help other neighboring towns. అంతేకాని హైదరాబాదు, మెడ్రాసు, ఇంకోటి అంతే కదంబమ్మాలు చేసేసి కరెక్ట్గా కల్తీగా చేరిపోతుండాది. And on the other hand, if you people from different అది places come కట్టేపటికి and mixture, కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుండాది, it leads to confusion. పొల్యూషన్ అయిపోతుండాది. It is full of pollution. పొల్యూషన్ కాకూడదు, It should not be ప్యూరిటీ కావాలి మనలో. It should not be polluted. ఈ పొల్యూట్ చేస్తున్నారే కానీ మీరు పొల్యూషన్ చేయటం లేదు. You are just polluting, but you are not ప్యూరిటీ understanding. కావాలి, ప్యూరిటీ కావాలి. Purity is very ప్యూరిటీ essential. ఎప్పుడు వస్తుంది? When do you attain purity? యూనిటీ ఉండినప్పుడే ప్యూరిటీ వస్తుంది. When there is unity, there is purity. ఈ ప్యూరిటీ వచ్చినప్పుడే డివినిటీ వస్తుంది. Out of this purity, you will get divinity. కాబట్టి యూనిటీ, ప్యూరిటీ, డివినిటీ ఈ మూడింటి యొక్క సంబంధాన్ని మీరు పెంచుకోండి. Therefore, understand the interlink between the unity, purity and divinity. కనుక మీరు అందరూ చేరవచ్చును, కానీ ఇట్లాంటి స్థానంలో అందరూ కలిసి పని చేయొచ్చు. In place like this, all can assemble and work. మీరు No. పల్లెలు మీరు ఇట్లా పోయి చేరి ఈ విధంగా ఉంటుంటే మీ యొక్క పవిత్రమైన భావాలు కూడాను పాడైపోతాయి. But if you go around the villages like this, all your sacred ideas will be polluted. మన పొల్యూషన్ అయిపోతుంది కానీ ప్యూరిటీ కాదు. It is all pollution and never a purity. వారి భావం ఒకటి, వీరి భావం ఒకటి, వీరి భావం అంత భావాలు వేరువేరైపోయి పూర్తి మాలిన్యంగా మారిపోతాయి. Because our ideas are different, thoughts are different, it leads to pollution. ఇది కేవలం ఒక విధమైనటువంటి బిజినెస్ సెంటర్ గా మారిపోతుంది. Ultimately, it becomes a business center. మనం ఆధ్యాత్మికం బిజినెస్ సెంటరే కాదు. Spirituality is not business. ఆధ్యాత్మిక దివ్యమైనటువంటి భవనం, Spirituality is divine. ఏకత్వంతో కూడినటువంటిది. It is one of oneness. అనేకత్వంలో ఉన్న ఏకత్వాన్ని ఈ యొక్క ఆనందము, True bliss lies in the unity and దానిని diversity. మీరు పెంచుకోవాలని నేను ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan expects that you should develop this unity in diversity. అప్పుడే మీ సేవకు తగిన విలువ కూడా వస్తుంది. Then your services are valuable. మనం ఎన్నెన్నో కల్తీలు చేయటం వల్ల మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. A small example Bhagavan wants to tell us. భూమి నుంచి బంగారు పుట్టింది. And you find the gold in earth. ఈ బంగారును పవిత్రం చేసినప్పుడు అది అపరంజిగా మారుతుంది. We process this gold which shines. ఈ అపరంజిగా ఉంటున్నప్పుడు దీనికి ఒక కాసుకు 4 రూర్లు 5 రూర్లు వస్తుంది. And when the gold that is shining is highly valuable, with high price. దాంట్లో కొంచెం కాపరో పిత్తాడో కల్పించేటప్పటికి వెల తగ్గిపోతుంది. If you mix some copper, its value goes down. ఇంతేకాదు షైనింగ్ కూడా పోతుంది. And it also, its shining ఇంకా diminishes. కొన్ని లోహంలంతా చేరే కొద్దీ కళాతురికి బంగారు విలువనే లేకుండా పోతుంది. By adding some more metals, the value of the gold is gone. కనుక వాల్యూ పోతుంది, దాని ప్రకాశము పోతుంది. Value is lost, it no longer shines. కనుకనే మన హృదయం అనేటువంటిది గోల్డెన్ టెంపుల్. Our human heart is golden. అది ఏ హిరణ్య గర్భుడు. That is ఆ Hiranyagarbha. హిరణ్యాన్ని ఏమాత్రం కూడా మీరు మార్పు చెందకూడదు. Therefore, this Hiranya should not be polluted. ఎప్పుడూ ప్రకాశంగానే ఉంటుండాలి. It should shine continuously, ఆ brilliantly. విధంగా ఉంటే మంచిది. It is good if it is like that. అంతేగాని వీరిది వారిది అంత కలుపుకొని చాలా మాలిన్యం చేసుకుంటున్నారు. We go on mixing with the metals of other feelings and thoughts. ప్రేమను పంచుకోండి, You can share love, nothing wrong. కానీ ఇలాంటివి కొన్ని దాంట్లో మీరు ఐకమత్యమును పవిత్రంగా పాల్చుకోవాలి. Make this unity which is highly sacred.